A very good morning to all. So today we are going to start our second unit, which is elasticity of demand. These are the main points which are included in our second unit. Let me give you brief idea about what we are going to understand, what we are going to discuss in this unit. First of all, meaning of elasticity of demand. What is elasticity of demand? Generally, you know about the law of demand. What is demand? First of all, let me tell you, before going through this, let me tell you what is demand. Demand means, actually there is no specific definition about the demand in economics, but we can say that there are total 3 conditions. If these 3 conditions are fulfilled, at that time we can say that there is a demand for a particular product in the economy. These 3 conditions are: first is desire to have, second is ability to pay, and the third one is willingness to pay. પહેલી કન્ડિશન એવું કહે છે ડિઝાયર ટુ હેવ. કોઈ પણ વસ્તુની ખરેખર તમને જરૂર છે એને ડિઝાયર કહેવાય. સેકન્ડ કન્ડિશન શું છે? એબિલિટી ટુ પે. જરૂર તો છે પણ તમે એ વસ્તુને પે કરવા માટે એબલ છો, કેપેબલ છો, તમે એટલું પે કરી શકશો. અને થર્ડ કન્ડિશન છે વિલિંગનેસ ટુ પે. ઇટ મીન્સ તમને જરૂર પણ છે, તમે એને પે કરવા માટે કેપેબલ પણ છો, પણ ખરેખર દિલથી તમે પે કરશો. બિકોઝ સમટાઈમ્સ ઘણીવાર ઘણાનો નેચર એવો હોય કે પૈસા હોય પણ આપણે અમુક વસ્તુમાં સ્પેન્ડ ન કરતા હોય, તો વિલિંગનેસ, તમારી એક એવી વિલિંગનેસ હોવી જોઈએ કે નહીં, ખરેખર તમે આની માટે પે કરવા માટે રેડી છો. જો આ ત્રણેય કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ જાય ને તો તમે એમ કહી શકો કે એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ઇકોનોમીમાં ડિમાન્ડ છે. Let me tell you the same thing with the help of an example. Mercedes car. મર્સિડીઝનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, કારનું. ઓકે, મર્સિડીઝમાં પહેલી કન્ડિશન શું છે? ડિઝાયર ટુ હેવ. ઓબ્વિયસલી મર્સિડીઝની કોને રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય, કોને ડિઝાયર ન હોય? તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન ફૂલફિલ. સેકન્ડ, એબિલિટી ટુ પે. ઓકે, મર્સિડીઝની રિક્વાયરમેન્ટ, ડિઝાયર તો બધાને છે, નીડ તો છે જ, બટ એની માટે પે કરવા માટે 30 to 40 lakhs પે કરવાની આપણી કેપેસિટી છે? જો ના, તો ત્યાં જ વાત ડિમાન્ડ પૂરી થઈ ગઈ નથી. પણ હા, જો હા કે તમે એટલા મર્સિડીઝ કાર માટે પે કરવા માટે કેપેબલ છો, દેન વી વિલ મૂવ ટુ ધ થર્ડ કન્ડિશન, દેટ ઇઝ વિલિંગનેસ ટુ પે. મારે મર્સિડીઝની નીડ છે, જરૂર છે, અને એની માટે હું પે કરવા માટે કેપેબલ પણ છું, બટ વિલિંગલી, am I willing to pay for this? Am I willing to pay for the Mercedes car? If yes, then we can say that there is a demand for a Mercedes car in our economy. જો આ ત્રણેય કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય ને તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે. તો લો ઓફ ડિમાન્ડ શું કહે છે? According to the law of demand, there is an inverse relationship between price and demand when all other factors remain constant. એટલે પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે એવું લો ઓફ ડિમાન્ડ કહે છે. તો પછી આપણે સમજશું ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ શું છે. શોર્ટમાં કહું ને તો ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ મીન્સ ધ રિસ્પોન્સિવનેસ ઓફ ધ ડિમાન્ડ ટુ એની ઓફ ઇટ્સ ડિટર્મિનન્ટ્સ when other factors remain constant is known as the elasticity of demand. Then, meaning of price elasticity of demand. Actually, total 3 concepts are there in our second unit. Price elasticity of demand. Actually, we can say that કે elasticity of demand છે ને એની આમ તો 3 types છે. Price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. So the first is price elasticity of demand. એટલે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ તો કીધું કે ડિમાન્ડની રિસ્પોન્સિવનેસ, કે કોઈ પણ એક ફેક્ટરમાં ચેન્જ થાય તો ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે. તો પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ શું છે? તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવે તો એની ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવશે, દેટ ઇઝ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. દેન measurement of the price elasticity of demand.
Now you know that because of the changes in the price, demand will change. પ્રાઇઝમાં ચેન્જ થશે તો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ થશે, પણ કેટલો ચેન્જ થશે that we will know with the help of the concept of price elasticity of demand, and there are total mainly two measures through which we can measure the price elasticity of demand. Then types of price elasticity of demand. Actually there are total 5 types of price elasticity of demand. Perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, elastic demand and inelastic demand. In detail we will go in our main topics. જ્યારે આપણે જોશું ત્યાં પહોંચશું ત્યારે આપણે ડિટેલમાં એ સમજશું. Then factors affecting price elasticity of demand. એવા કયા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એને અફેક્ટ કરે છે, કે એની કોઈ પણ વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એમાં પ્રાઇઝના લીધે ચેન્જીસ આવે છે તો એને કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ, હેબિટ્સ, આ બધા ફેક્ટર્સ છે કે જે ડિમાન્ડને અફેક્ટ કરે છે. દેન ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી. Where we can use this concept, when we can use the concept of price elasticity of demand, and how this concept is useful in our business or in certain factor or form of in the economy. Then second concept is meaning of income elasticity of demand. અત્યાર સુધીના ટોપિક્સ હતા, it was related to the price elasticity of demand. Then it is income elasticity of demand. ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો મિનિંગ એવો થશે, રિસ્પોન્સિવનેસ ઓફ ધ ડિમાન્ડ ટુ અ ચેન્જ ઇન ધ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ. લોકોની ઇન્કમમાં ચેન્જ આવે તો એની ડિમાન્ડ કેવી રીતે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ચેન્જ થાય છે ને, દેટ વી વિલ કમ ટુ નો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. દેન ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, એની કેટલી ટાઈપ્સ છે. દેન ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. યસ, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ મીન્સ કે કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે ડિમાન્ડની એને અફેક્ટ કરે છે. એકચ્યુઅલી દેર આર ટોટલ 5 ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી. એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીની વાત કરીને તો ત્યારે મેં તમને કીધું કે પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ વચ્ચે ઇનવર્સ રિલેશનશિપ છે, કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે, અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે શું થશે કે ઇનવર્સ રિલેશનશિપ હોય એટલે નેગેટિવ રિલેશનશિપ છે, એટલે એના ડિમાન્ડ કર્વ છે એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હશે. બટ ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, ઇફ ધ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ ઇન્ક્રીઝિસ, ડિમાન્ડ વિલ ઇન્ક્રીઝ, રાઈટ? કે તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો એની સાથે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ જ થાય, અને ઇન્કમ ડિક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ પણ ડિક્રીઝ થાય. એનું રીઝન છે કે અત્યાર સુધી આપણી ઇન્કમ છે એ લિમિટેડ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ એમ અર્નિંગ 10,000 રૂપીઝ પર મંથ, બટ ઇફ બિકોઝ ઓફ એની રીઝન મારી ઇન્કમ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને એ ઇન્ક્રીઝ થઈને 20,000 થઈ ગઈ, તો 10,000માં હું જે કોમોડિટીઝ પરચેઝ નહોતી કરી શકતી એ હવે હું પરચેઝ કરી શકીશ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વિથ ધ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ, the demand of a product will also increase, because with increase in our income our standard of living also increases. We demand all those products કે જે અત્યાર સુધી આપણે પરચેઝ નહોતા કરી શકતા because of the limited income, and that is why there is a direct and positive relationship between income and demand, income of the people and demand for the product, and that is why the demand curves under the income elasticity of demand will be upward sloping. જો કોઈ પણ બે વેરિયેબલ વચ્ચે નેગેટિવ કે ઓપોઝિટ રિલેશનશિપ હોય ને તો એના ડિમાન્ડ કર્વ છે ને એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હોય, અને જો કોઈ પણ બે વેરિયેબલ વચ્ચેનો રિલેશનશિપ છે એ પોઝિટિવ હોય તો એની જે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ અપવર્ડ સ્લોપિંગ હોય. દેટ આઈ વિલ ટેલ યુ લેટર ઓન. હું તમને પછી જ્યારે આપણે આ બધા ડાયાગ્રામ્સ કરશું ત્યારે સમજાવીશ જ, બટ આ એક બેઝિક જો આઈડિયા હોય અત્યારે તો ઇટ વિલ બી યુઝફુલ ટુ યુ. યસ, દેન ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, કે કયા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જેને લીધે ડિમાન્ડ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઉપર ઇફેક્ટ થશે, ઇમ્પેક્ટ પડશે.
then significant of the concept of income elasticity of demand. How this concept is useful to us, how we can implement the concept of income elasticity of demand at the time of demand forecasting, forward planning. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એમાં આપણે જ્યારે પ્રોડક્શન છે એને રિલેટેડ કેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરવું, કોઈ પણ વસ્તુની કેટલી ડિમાન્ડ હશે, એવા બધા ફેક્ટ પોઈન્ટ્સ જ્યારે આપણે ડિસિઝન્સ લેતા હોઈએ છીએ ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ, એટ દેટ ટાઈમ ધીસ કોન્સેપ્ટ્સ આર યુઝફુલ ઇન ડિફરન્ટ મેનર્સ. Then meaning of cross elasticity of demand, that is the third concept of elasticity of demand, that is cross elasticity of demand. ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો આમ તો મિનિંગ એવો થશે કે જ્યારે એક ગુડ્સ છે, એક કમોડિટીની પ્રાઇસ ચેન્જ થાય તો બીજી કમોડિટી છે એની ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે ને, દેટ ઇઝ એક્સપ્લેન બાય ધ ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. Cross elasticity of demand can be positive or negative. Types of cross elasticity છે ને, એમાં 2 types of cross elasticity of demand છે. એક તો પોઝિટિવ ઇલાસ્ટિસિટી છે અને એક છે એ નેગેટિવ ઇલાસ્ટિસિટી છે. એકમાં કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ આવશે અને એકમાં સબસ્ટિટ્યુટ્સ આવશે. So that we will also discuss in detail later on. And the last topic in this unit is importance of the concept of cross elasticity of demand. As I have told you about the importance of the price elasticity and income elasticity, same way cross elasticity of demand is also helpful in taking certain important business decisions. કે ઘણા બધા એવા ડિસિઝન્સ આ જ્યારે હું તમને એક્ઝામ્પલ થ્રુ કે જ્યારે આપણે ડિટેલમાં સમજશું ને, at that time you will came to know that how these concepts are important in our business activities. કેવી રીતે આપણે આ બધા કન્સેપ્ટને સમજી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે એને એક વેલિડ ડિસિઝન લેવા માટે, રિલાયબલ ડિસિઝન લેવા માટે ધીસ કન્સેપ્ટ્સ આર યુઝફુલ. ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એવું છે કે જ્યારે આપણે ડિટેલમાં સમજશું ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે આપણી જે ડેઇલી લાઈફ છે ને એમાં આ બધા કન્સેપ્ટ્સને ડિરેક્ટલી ઓર ઇનડિરેક્ટલી, નોવિંગલી ઓર અનનોઇંગલી આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા જોઈએ છીએ. વેનએવર યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ શોપિંગ, whenever you are taking certain decision, at that time you are using these concepts. આપણે આ બધી વસ્તુને ઇલાસ્ટિસિટીઝ ઓફ ડિમાન્ડ છે ને એને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો જ છો, બટ ધ ડિફરન્સ ઇઝ દેટ યુ ડોન્ટ નો. પણ હવે જ્યારે તમે આ વસ્તુને ડિટેલમાં સમજશો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે યસ, વી આર યુઝિંગ ધીસ કન્સેપ્ટ્સ ઇન અવર daily life. So with the help of our basic examples in our daily life, we will understand the meaning and concepts of elasticity of demand. So today let us start with the first point, that is meaning of elasticity of demand. One of the most important feature of demand of any of the product is that it changes with change in any of its determinants. Demand determinants means the factors which determines the demand. એવા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે છે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રાઇસ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે, ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ છે, પ્રાઇસ ઓફ ધ સબસ્ટિટ્યુટ્સ, પ્રાઇસ ઓફ ધ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ, આ બધા છે ને ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે. દેન ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ ઓફ ધ પીપલ, હેબિટ્સ ઓફ ધ પીપલ, આ બધા ફેક્ટર્સ એવા છે ને કે જે કોઈ પણ વસ્તુની ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે છે. ડિટરમાઇન કરવું એટલે નક્કી કરવું. કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે, ઓકે, યુ વોન્ટ ટુ પરચેઝ એન સેલફોન, કે જેની આઈફોન તમારે પરચેઝ કરવો છે, પણ આઈફોન પરચેઝ કરવો હોય તો સૌથી પહેલો ફેક્ટર કયું આવે? પ્રાઇસ. એની પ્રાઇસ કેટલી છે? જો હવે એની પ્રાઇસ જો ઓછી હશે તો એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે, બિકોઝ યુ વિલ પરચેઝ ઇટ. બટ એની પ્રાઇસ જો વધારે હશે તો એની ડિમાન્ડ રિડ્યુસ થઈ જશે. સો પ્રાઇસ ઇઝ ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ, કે જે કોઈ પણ વસ્તુની, કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડને ડિટરમાઇન કરે એવા બધા ફેક્ટર્સને આપણે અહીંયા ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ડિમાન્ડ ઇઝ દેટ ડિમાન્ડ છે ને એ એના ડિટર્મિનન્ટ્સમાં ચેન્જ આવે ને તો ડિમાન્ડમાં પણ ચેન્જ આવે.
Determinants of the demand like price, income of the buyer and price of the related product etc. As I have told you, મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું કે આ બધા ફેક્ટર્સ છે એ ડિમાન્ડ ડિટર્મિનન્ટ્સ છે. The responsiveness of the demand to any of its determinants is called elasticity of demand. Yes, ડિમાન્ડની રિસ્પોન્સિવનેસ, આ જેટલા પણ ફેક્ટર કીધા ને એમાં કોઈ પણ એક ફેક્ટરને કન્સિડર કરીએ વેન ઓલ અધર ફેક્ટર્સ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ, અને જો એ ફેક્ટરને કન્સિડર કરીએ તો ડિમાન્ડનો કેવો રિસ્પોન્સ છે એ વસ્તુને આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. As we have different determinants of demands, we have different concepts of elasticity of demand. આપણે કીધું ને પ્રાઇસ છે, ઇન્કમ ઓફ ધ બાયર છે, પ્રાઇસ ઓફ ધ રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ છે, આ બધા ડિફરન્ટ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ ડિમાન્ડ છે. તો આ બધા ડિટર્મિનન્ટ્સના બેઝડ ઉપર વી કેન એક્સપ્લેન ધ ડિફરન્ટ કન્સેપ્ટ્સ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. સો લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. Actually, there are total 3 concepts of elasticity of demand. The first is the price elasticity of demand. The second concept is income elasticity of demand. And the third concept is cross elasticity of demand. These 3 concepts are the main concepts under the elasticity of demand. Now, let me tell you the meaning of each concept. First of all, price elasticity of demand. Responsiveness of demand to a change in the price of a product, other factors remaining constant, is known as price elasticity of demand. First of all, price. કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એમાં ચેન્જીસ આવે તો એની ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવે, દેટ યુ નો. બટ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ચેન્જ થાય છે તો ડિમાન્ડનો કેવો રિસ્પોન્સ છે કે જ્યારે બીજા બધા ફેક્ટર્સ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. નાઉ, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ લાઇન, દેટ ઇઝ અધર ફેક્ટર્સ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ? લેટ મી ટેલ યુ. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. તમે શોપિંગ કરવા માટે શોપિંગ મોલમાં જાઓ છો, તમને એક શેમ્પૂની બોટલ છે એ તમે જોઈ. મેં કદાચ પહેલાં આ જ એક્ઝામ્પલથી સમજાવ્યું હતું, સો લેટ મી કન્ટિન્યુ વિથ ધ સેમ એક્ઝામ્પલ. શેમ્પૂની બોટલ છે એની પ્રાઇસ છે એ 500 રૂપીસ છે. તમને અત્યારે 500 રૂપીસ છે એ વધારે લાગે છે, સો યુ વિલ નોટ ગોઈંગ ટુ પરચેઝ ધ બોટલ ઓફ શેમ્પૂ. બટ હવે શું થાય કે તમે એક મંથ પછી સેમ મોલમાં જાઓ છો અને એ શેમ્પૂની બોટલ છે એ 600ની થઈ ગઈ છે, તો તમે એને પરચેઝ કરશો? ઓબ્વિયસલી નહીં કરો. હા, જો એની પ્રાઇસ રિડ્યુસ થઈ ગઈ હશે ને તો તમે એને પરચેઝ કરી લેશો. પણ મેં શું કીધું કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે, અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે શેમ્પૂની બોટલની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો તમે એને પરચેઝ કરશો એટલે એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ. બટ જો એ જ શેમ્પૂની બોટલ છે એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો તમે એને પરચેઝ નહીં કરો એટલે એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ. બટ વેન અધર ફેક્ટર્સ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. હવે આ અધર ફેક્ટર્સ ક્યાં હોઈ શકે? ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ. લાઈક ઇન્કમનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. શેમ્પૂની બોટલ છે એની પ્રાઇસ 500 રૂપીસ હતી, એમાંથી 600 રૂપીસ થઈ ગઈ. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જો તમારી ઇન્કમ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય તો તમને કોઈ પણ ડિફરન્સ પડે? કોઈ કાંઈ ફેર પડે તમને? ઓબ્વિયસલી નોટ. ભલે ને પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ પણ તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જ છે એટલે તમે એ વસ્તુને પરચેઝ કરી જ લેશો. તો એટ દેટ ટાઈમ આપણે આ વસ્તુને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકીએ. એટલે જ આપણે અહીંયા એવું કીધું કે જ્યારે આપણે પ્રાઇઝને કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે બીજા બધા ફેક્ટર્સને કોન્સ્ટન્ટ રાખવાના. આપણે એવું સમજવાનું કે જ્યારે આપણે પ્રાઇઝ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ ને ત્યારે ઇન્કમ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો. જો ઇન્કમમાં ચેન્જ આવશે ને તો ભલે ને પ્રાઇઝીસમાં ચેન્જ આવે પણ ડિમાન્ડમાં ચેન્જ નહીં આવે. દેટ ઇઝ વાય વી હેવ ટુ મેક અધર ફેક્ટર્સ કોન્સ્ટન્ટ વેન વી આર going to use or implement the concept of price elasticity of demand. It means
responsiveness of the demand to a change in the price of the product is known as the price elasticity of demand when other factors remaining constant. The second point is income elasticity of demand. Yes, income elasticity of demand means responsiveness of the demand to a change in income of the buyer, other factors remaining constant, is known as the income elasticity of demand. હવે જ્યારે આપણે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કન્સિડર કરીએ ને ત્યારે પ્રાઇસને કોન્સ્ટન્ટ કરી દેવાની અને એના જે રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સ છે, પ્રાઇસ ઓફ ધ સબસ્ટિટ્યૂટ્સ છે, એ બધાને પણ કોન્સ્ટન્ટ, કોઈ પણ ફેક્ટર્સ કન્સિડર નહીં કરીએ જ્યારે આપણે ઇન્કમની વાત કરીએ છીએ. પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી હોય ને તો પ્રાઇસ સિવાયના બધા જ ફેક્ટર કોન્સ્ટન્ટ રાખવાના. ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી છે તો ઇન્કમ સિવાયના બધા જ ફેક્ટર્સ છે એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખશું. નાઉ, responsiveness of the demand to a change in income. If income of the buyer will increase, the demand of the product will also increase, and if the income of the buyer will decrease, the demand for the product will also decrease, but when other factors remain constant. Again એકવાર તમને સમજાવી દઉં કે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટીની વાત કરીએ છીએ. હવે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, આ સેમ શેમ્પૂની બોટલ પરચેસ કરો છો, 500 રૂપીસની બોટલ છે, તો અત્યાર સુધી તમારી ઇન્કમ 10,000 છે. પણ હવે જો તમારી ઇન્કમ રિડ્યુસ થઈ જાય તો તમે એ બોટલ પરચેસ કરશો નહીં કરો. પણ હા, જો ઇન્કમ રિડ્યુસ થઈ પણ એની સાથે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ પણ રિડ્યુસ થઈ જાય તો તમે પરચેસ કરશો? ઓબ્વિયસલી તમે પરચેસ કરશો, બિકોઝ એની પ્રાઇસ છે એ રિડ્યુસ થઈ ગઈ છે. તો આ વસ્તુ શું થાય કે ઇન્કમ રિડ્યુસ થઈ પણ ડિમાન્ડમાં તો કોઈ ચેન્જ જ ન આવ્યો, ડિમાન્ડ તો ઇન્ક્રીઝ થઈ. એન્ડ તો આ વસ્તુને આપણે આ કન્સેપ્ટને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, એટ દેટ ટાઈમ all the factors other than income will remain constant, and this is known as the income elasticity of demand. The third is the cross elasticity of demand. Responsiveness of the demand to a price of related product when other factors remaining constant is known as cross elasticity of demand. Example થી સમજાવું. ટી અને કોફી બે પ્રોડક્ટ છે. ટીની પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ટીની ડિમાન્ડ શું થશે? ડિક્રીઝ થઈ જશે. પણ ટીની પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ તો કોફીની ડિમાન્ડ શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય ને, બિકોઝ ટીની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ બિકોઝ ઓફ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રાઇસીસ ઓફ ટી. એટલે જે લોકો ચા પીતા હતા એ બધા હવે કોફી ઉપર શિફ્ટ થઈ જશે, કારણ કે ચાની પ્રાઇસીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે. તો આને આપણે ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહી શકીએ કે એક પ્રોડક્ટની પ્રાઇસીસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એના જે સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ છે એની સાથે જે રિલેટેડ પ્રોડક્ટ છે એની ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે ને, દેટ ઇઝ ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. સેમ વે આપણે કાર અને પેટ્રોલ કે જે બે એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે, કે એકબીજા વિના ચાલે જ નહીં, એને આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ કહીએ. કે કારની પ્રાઇસીસમાં ચેન્જ આવે કે પેટ્રોલની પ્રાઇસીસમાં ચેન્જ આવે તો કારમાં કેટલો ચેન્જ આવે. પેટ્રોલના પ્રાઇસીસ બહુ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હોય તો કારની ડિમાન્ડ રિડ્યુસ થઈ જાય ને. સો ઇટ ઇઝ ધ cross elasticity of demand. But again we will implement the same thing, that is when other factors remaining constant. એટલે જ્યારે આપણે ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટીની વાત કરીએ ને ત્યારે ઇન્કમ છે, પ્રાઇસીસ છે, એ બધા ફેક્ટર્સ છે એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખવાના છે. સો these three are the concepts of elasticity of demand. Now onwards we are going to understand in detail each concept of the elasticity of demand with its types, with the factors affecting to each concepts and importance of the different concepts of the elasticity of demand. So meaning of price elasticity of demand આમ તો મેં તમને કહી જ દીધું છે, but let me again એક brief idea લઈએ. According to the law of demand, it explains the relationship between changes in the price of a commodity and changes in the demand. Law of demand શું explain કરે છે
કે કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય ને તો એની ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે. એટલે આ એક રિલેશનશિપ છે બિટવીન ધ પ્રાઇસ એન્ડ demand for a commodity. Demand for a commodity changes because of many factors, but the law of demand only refers to the extension and contraction of a demand because of the changes in the price when all other factors remaining constant. Yes, according to the law of demand, it considers or it refers only one factor, which is price of the product, which is responsible for the changes in the demand. લો ઓફ ડિમાન્ડ એવું કહે છે કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝિસ ડિમાન્ડ ડિક્રીઝિસ વેન અધર ફેક્ટર્સ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ. તો અહીંયા બીજા કોઈ ફેક્ટર, અહીંયા એક પ્રાઇઝની જ વાત કરી. તો લો ઓફ ડિમાન્ડ એવું કહે છે કે પ્રાઇસ ચેન્જ થશે ને તો ડિમાન્ડ એ ચેન્જ થશે. ઇટ મીન્સ ઇફ પ્રાઇસ ઓફ ધ કોમોડિટી ઇન્ક્રીઝિસ ડિમાન્ડ વિલ ડિક્રીઝ વેન અધર ફેક્ટર્સ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. બટ the important thing to be noted here is that the law of demand does not tell us anything about proportionate change in the demand. It means આપણે એવું કીધું કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ, પણ કેટલો પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ છે, કેટલા પ્રપોર્શનથી પ્રાઇસ ચેન્જ થઈ તો એની સામે કેટલા પ્રપોર્શનથી ડિમાન્ડ ચેન્જ થઈ એ ક્યાંય લો ઓફ ડિમાન્ડમાં એક્સપ્લેન નથી કર્યું. And that is why the price elasticity of demand measures the relationship between the percentage change in the price to a percentage change in the demand. એટલે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે, પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે એ આ રિલેશનશિપને મેજર કરે છે કે પ્રાઇઝમાં કેટલા પર્સન્ટેજ ચેન્જ થયો તો એની સામે ડિમાન્ડમાં પણ કેટલા પર્સન્ટેજ ચેન્જ થાય છે. દેટ ઇઝ એક્સપ્લેન્ડ બાય ધ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ. સો વી કેન એક્સપ્લેન ધીસ રિલેશનશિપ બિટવીન demand for a product and price of a product with the help of this formula. So you can see elasticity of demand is equals to percentage change in demand for x divided by percentage change in price of x. x એટલે અહીંયા કોઈ એક પર્ટિક્યુલર કોમોડિટીની વાત થાય છે, કોઈ ગુડ્સની વાત થાય છે એક એક્ઝામ્પલ માટે. એટલે આ ફોર્મ્યુલાની હેલ્પથી આપણે પ્રાઇઝમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે તો એની સામે ડિમાન્ડમાં કેટલા પર્સન્ટેજ ચેન્જ થાય છે ને એ રિલેશનશિપને, એ પ્રપોર્શનને મેજર કરી શકીએ છીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ the elasticity of demand, that is the price elasticity of demand, measures the proportionate change in the demand for a particular product because of the change in the price of that product. We can also express this with the help of symbol. એટલે સિમ્બોલિકલી આપણે જો આ એક્ઝામ્પલને, આ ફોર્મ્યુલાને એક્સપ્લેન કરીએ તો ED is equals to O bar QX divided by O bar PX, where O bar means percentage change, એટલે કેટલા proportionate change છે એ. QX means quantity of X demanded, એટલે આ જે X પ્રોડક્ટ છે એની કેટલી ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ છે, that is quantity of X demanded. PX means price of X, X કોમોડિટી છે એની પ્રાઇસ છે એ PX થી એક્સપ્રેસ કરીએ છીએ. Now if price reduces by 1% and quantity X demanded increases by 20%, we have, હવે જો આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે કે જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ છે એ 1%થી રિડ્યુસ થાય છે, ડિક્રીઝ થાય ને એટલે આપણે એને અહીંયા માઇનસમાં કન્સિડર કરીએ છીએ. બટ પ્રાઇસ જો ઇન્ક્રીઝ થતી હોત ને તો આપણે એને પ્લસમાં કન્સિડર કરત. બટ અહીંયા પ્રાઇસ રિડ્યુસ થાય છે એટલે આપણે અહીંયા -1 કન્સિડર કરશું. અને ડિમાન્ડ કેટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે 20%થી, મીન્સ percentage change in the demand for X divided by percentage change or the change in the price of X is equals to 20% divided by -1% is equals to -20%. પણ અહીંયા આપણે એક જોયું કે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ છે ને એ ક્યારેય નેગેટિવ નો કન્સિડર કરી શકીએ. એઝ યુ નો રાઇટ નાઉ દેટ price elasticity of demand
express the negative relationship between the two variables, that is price and demand. It means price increase થાય તો demand decrease થાય અને price decrease થાય તો demand increase થાય. સો અહીંયા આપણે આ જે -20 છે ને એને આપણે +20 તરીકે જ કન્સિડર કરશું, બિકોઝ ઇકોનોમિસ્ટ છે આ માઇનસની સાઇનને કન્સિડર કરતા નથી, બટ વી વિલ કન્સિડર ઇટ એઝ અ positive figure. So we can say that elasticity of demand is not -20 but it is +20. એટલે આ એક એક્ઝામ્પલથી આપણને એક ખ્યાલ આવે કે કેટલા પર્સન્ટેજ પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવે છે તો એની સામે ડિમાન્ડમાં કેટલા પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ આવે છે. સો ઇટ વોઝ અબાઉટ ધ મિનિંગ ઓફ ધ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. અગેન આઈ એમ ટેલિંગ યુ, પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ શું છે? જનરલી લો ઓફ ડિમાન્ડ શું એક્સપ્લેન કરે છે કે પ્રાઇસ ચેન્જ થશે તો ડિમાન્ડ ચેન્જ થશે. દેટ ઇઝ ઇફ પ્રાઇસ વિલ ઇન્ક્રીઝ ડિમાન્ડ વિલ ડિક્રીઝ. દેર ઇઝ એન ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ. બટ કેટલા પ્રપોર્શનથી પ્રાઇસ ચેન્જ થશે તો સામે કેટલા પ્રપોર્શનથી ડિમાન્ડ ચેન્જ થશે એ ક્યાંય અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું નથી. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય price elasticity of demand measures the relationship between demand for a particular commodity to a change in its price. So in the next lecture we will continue the same topic. We will discuss measurement of the price elasticity of demand as well as the types of the price elasticity of demand. I hope now you are clear with the meaning of price elasticity of demand. Thank you very much. See you in the next session.